افغان طالبان رجیم نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں۔ خواتین سمیت شہریوں کو کوڑے مارنے کے سینکڑوں واقعات، پھانسیاں دینے اور خواتین کو سخت سزائیں دینے کے بھی متعدد واقعات۔ افغان میڈیا نے طالبان حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق ایک سال میں 1200 شہریوں کو کوڑے مارے گئے۔ ایک سال میں 6 افراد کو پھانسی دی گئی۔ 8 ماہ کے دوران 100 خواتین کو کوڑے مارے گئے۔ خواتین کو بڑی تعداد میں سزائیں دی گئیں۔ سزائیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ننگرہار، خوست اور بدخشاں میں دی گئیں۔ طالبان مخالف گروہ NRF کی بڑھتی ہوئی مزاحمتی کارروائیاں، افغانستان کی کئی صوبوں میں گوریلا حملے جاری، 401 آپریشنز، طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا۔ NRF کا دعویٰ، کہا بڑے پیمانے پر طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کیا۔ طالبان کی ساکھ کمزور ہوئی ہے۔ پنجشیر، کابل سمیت مختلف علاقوں میں طالبان ٹھکانوں پر حملے تیز کیے ہیں۔ طالبان کی نفسیاتی اور انٹیلیجنس پوزیشنز کو نشانہ بنا کر ان کے قبضے کو چیلنج کیا۔ افغان عوام ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور حق اور آزادی کے لیے لڑیں گے۔ نیتنز جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران کے تابڑ توڑ حملے، رات میں ایرانی میزائل حملہ، 6 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ رات بھر حملے کے وقت الرٹ بھی جاری نہ ہو سکا۔ اسرائیل کے جنوبی شہر ڈمونا میں بھی میزائل حملہ، 51 افراد زخمی۔ اسرائیلی شہر ڈمونا میں جوہری پلانٹ موجود ہے۔ حملے میں 3 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے کلسٹر وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا۔ ایران کے امارات اور کویت میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا کہنا ہے حملے میں جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ پاسداران انقلاب کا عراق میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا اسرائیل کے آسمانوں پر ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کو تیار ہے۔ ایرانی حملوں کا خوف، اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان، کہتے ہیں اسرائیل کے لیے یہ دن انتہائی مشکل ہے۔ ایران پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا، کہا امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پہلے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کہا امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے مگر ہم تیار نہیں۔ ایران کی قیادت ختم، بحریہ اور فضائیہ تباہ، کوئی دفاع باقی نہیں۔ ہم اپنے اہداف شیڈول سے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ ایران نے امریکی صدر کو بھی خبردار کر دیا، بجلی کے نظام کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر سخت رد عمل کا اظہار۔ مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک تمام توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی فوج کی مرکزی کمان، خاتم الانبیاء سینٹرل کمان کے ترجمان کا کہنا ہے ایران سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تنصیبات کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کا ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ کا حوالہ، رپورٹ کے مطابق علی لاریجانی نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا تو پورا خطہ آدھے گھنٹے میں اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ PSL 11 صرف کراچی اور لاہور میں بغیر تماشائیوں کے کرانے کا فیصلہ، افتتاحی تقریب بھی منسوخ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا PSL شیڈیول کے مطابق ہوگا، میچز لاہور اور کراچی میں ہوں گے، شائقین کو اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں کی موومنٹ کم سے کم ہو۔ موجودہ حالات کی وجہ سے پشاور میں PSL کا میچ نہیں ہوگا۔ اگلے برس پشاور میں 1 سے زیادہ میچز رکھے جائیں گے۔ جو لوگ ٹکٹ لے چکے ہیں انہیں پیسے واپس ملیں گے۔ فرینچائزز کو نقصان سے بچانے کے لیے گیٹ منی PCB دے گا۔ جو غیر ملکی کھلاڑی لیگ سے پہلے ہی باہر ہو گئے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پتہ نہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ کب تک چلے گی۔ دعا ہے خطے کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے۔
खुशियों से भरपूर त्यौहार ईद उल फितर का आज दूसरा दिन मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। कल के मेजबान आज बन गए मेहमान। मजे मजे के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो जारी। घरों में दस्तरखान सज गए। चाय के साथ गपशप का भी दौर। दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें भी सज गई। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। इस्लामाबाद की लड़कियों ने सज संवर कर मारगला की पहाड़ियों का रुख कर लिया। कहती हैं तैयार होकर फोटो शूट न किया जाए तो ईद का मजा अधूरा रह जाता है। लाहौर ये ईद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए। फैसलाबाद में शहरियों ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख किया। बच्चे और बड़े झूलों को एंजॉय करने में मसरूफ। पेशावर में भी बच्चों ने ईद का खूब लुत्फ उठाया। कोयटा में भी बच्चों की मौज मस्तियां। बच्चे खाने पीने की अशिया और झूलों से महजूज होते रहे। अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है। हम बिल्कुल मरकूज़ हैं कि फ़रहमी को यकीनी बनाया जा सके ताकि देयर इज़ नो सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द चेन। वी आर वेरी कमिटेड कि हमारे जो अहले वतन हैं उन पे कम से कम बोझ डाला जाए। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं हैं और इसलिए हमें एक स्ट्रक्चरल सलूशन की तरफ जाना है, एक पायदार और कुछ दायमी इक़दामात लेने हैं। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं, हम टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देर पहल पर तवज्जो है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। पेट्रोल, डीजल, LPG की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बगदाद में मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। शहर में खौफ व हिरास। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार होकर समंदर में गिरा। अमले की तलाश जारी। ईरान का एक और जंगी तैयारे को तबाह करने का दावा। दुश्मन के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने अपनी अस्करी ताकत से मुताल्लिक आलमी खदशात मुस्तरद कर दिए। ईरानी नायब वज़ीर दिफा रज़ा तालाई ने कहा कि दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर बरकरार है। तेहरान की अस्करी ताकत में कोई कमी नहीं आई। अमरीकी दावे बेबुनियाद हैं। हथियारों की तैयारी 2 दहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब का ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। फौजी अताशी समेत सिफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा गया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तेहरान के इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर शहरी रहमान की साहिबजादी मारवी खुर्शीद मलिक इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा कल दोपहर 3:30 बजे DHA फेज़ 1 कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। औलाद का गम नाकाबिले बयान होता है। मुश्किल घड़ी में हम सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का शहरी रहमान से इज़हार ताज़ियत। साहिबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा गम की इस घड़ी में पूरी सेनेट शहरी रहमान के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा दुख की इस घड़ी में शहरी रहमान और उनके अहल खाना के साथ बराबर के शरीक हैं।